ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रीत जी। ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? बिल्कुल जी, इस वक्त सब तो वड्डी खबर जी कनेडा चो बनी हुई है। लगातार इसकी कवरेज हो रही है। वड्डे जिहड़े मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया वा उन्हां वल्लों वड्डे मीडिया अदारे लगातार कवरेज करके लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और ये जिहड़ी रैली सी ब्रिटिश कोलंबिया तो शुरू हुई सी और ये जिहड़ी ऑटवा जाके खत्म होवेगी तो सवेरे 9 बजे तक जिहड़ी इहदा प्रोग्राम है जो कि ऑटवा पार्लीमेंट हिल ते जिहड़ी ये रैली पहुँचनी आ। सो इहनूं लैके लगातार प्रधान मंत्री साहब तो जिहड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तो उन्होंने आके फिर 2 हफ्ते का क्वारंटीन करना पैंदा। जो कनेडियन नागरिक भी आ चाहे इत्थे पक्के भी आ कनेडा च ही रहिंदे आ। पर ट्रकों वालियां नूं जिहड़े ट्रक ड्राइवर आ उन्होंने इस मामले च छूट सी। हालांकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ शुरुआत है वो नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। सरकार ने कहता सी कि ट्रकों वालियां नूं भी ट्रक ड्राइवरां नूं ਜਿਹੜੀ ਉਹ वैक्सीनेशन करवाउणी पवेगी। सो उस तो बाद हुण जो 15 जनवरी तो लागू होया तो बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ट्रक ड्राइवर आ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ कि उन्होंने संभावना ये जापदी है कि ये लोग हिंसा भी कर सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके उन्होंने कहा कि यह आक्रामक नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके का लोगों का इन्हों समर्थन मिल रहा, जिस तरीके ने सोशल मीडिया पर टिप्पणियां हो रही ने जिस कुछ लोग नफरत भी जी कर रहे हैं। पर वो कहते भी कोई हुण कोई फ्रीडम रैली नहीं रही है, एक मिनोरिटी बन गई है जो हर तरह दियां जिहड़ियां जिहड़े हैल्थ नियम ने जो हदायतां ने हैल्थ दियां जो कोविड-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। उन्होंने अपने समर्थकों को इत्थों तक कहा भी जेकर कोई साडा ना वरत के कोई हिंसक या कोई शक्की कार्रवाई करता उन्होंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। ये भी कहा गया कि जिहड़े पुलिस अधिकारी आ उन्होंने इज्जत दिओ, रिस्पैक्ट नाल पेश आओ और हर तरह की उन्होंने जिहड़े एहतियात वरतण लई अपने समर्थकों को कहा। और किसी भी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई जिहदे नाल उन्हां दा प्रदर्शन खराब होवे उन्होंने उन्होंने ना करन लई अपने समर्थकों को वर्जिया। अज भी एक लंबी फेसबुक पोस्ट उन्होंने पाई आ और बहुत सारे समर्थक इस वक्त जिहड़े वो पार्लीमेंट हिल के बाहर पहले ही पहुँच चुके हैं। ऑटवा च इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक की समस्या भी सामने आ रही है। सो कुल मिला के इस वक्त सारे कनेडा दी नज़रां इस रैली उत्ते टिकियां ने और कल नूं की ऐलान हुंदा आ, कल नूं खत्म की जाती है जो उत्थे पक्का मोर्चा लाया जाता, इत्ते भी काफ़ी इस वक्त सवाल खड़े हुए ने जी। लगातार मनदीप जी इस प्रदर्शन के उपर निगाहां टिकियां हुई ने, लगातार इस बारे अपडेट भी असीं जिहड़े अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पर दूजे पासे ये भी एक गल है कि फंड्स नूं लैके भी लगातार चर्चा हो रही है। इस बारे की हुण जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल जी। इस जो रैली शुरू होनी सी तो एक गो फंडमी का पेज जिहड़ा शुरू किया गया सी 14 जनवरी नूं। तमारा रिच जिहड़े आ ऑर्गेनाइजरां विचों ने उन्होंने ये पेज शुरू किया सी, शायद अल्बर्टा के रहने वाले ने ये। और ये ये सीगा कि इन्होंने कहा सी कि जिहड़े रैली च ट्रक भाग लै रहे हैं ट्रकों च तेल पवाउण लई जां खाण पीण लई जां जिहड़े होर खर्चे उन्हां लई एक गो फंड भी शुरू किया सी।
ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਸ GoFundMe ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ 73 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ 93,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ GoFundMe ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 11,000, ਕੋਈ 13,000, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, NDP ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 13,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਸੋ GoFundMe ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ GoFundMe ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਬ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, RT-PCR ਟੈਸਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਗ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3900 ਭਾਵ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 40 ਫੁੱਟ ਦੂਰ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਟੇਲ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ
ਡਿਕੁੰਚਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਏ 에ਅਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਦ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਲ 73 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੀ 23 ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਨ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਪੀਟਰਸਬਰਗ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੈਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45,000 ਪੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੁਲ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 45,000 ਪੁਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਪੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਰਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਕਲੌਗ ਹੁਣ ਪੂਲ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, 1,90,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 20,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TR ਟੂ PR ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਊਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 24,000 ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਮੋੜਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਰਵਰੀ 11 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ COPR ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਰਾਅ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੌਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਰਾਅ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ PNP ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਕੋਰ 462 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 4500 5000 6000 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਬਾਕੀ तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।